우리 함께 묵도하심으로 예배 시작하겠습니다. 감사로 하나님께 제사를 드리며 지극히 높으신 자에게 내 소원을 갚으며 환난 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 내가 나를 영화롭게 하리로다. 존귀하신 아버지 하나님, 구원의 은혜를 베푸시며 우리의 기도를 들으시며 곤고한 중에 환난 중에 우리를 붙드시고 의의 길, 선한 길, 안전한 길로 인도하시는 하나님 아버지께 감사와 찬송을 드립니다. 오늘 저희들 주의 부르심 받아 이처럼 모여 예배합니다. 이곳에 주의 거룩하신 영으로 임재하시사 홀로 존귀와 영광을 받으시옵소서. 우리 드리는 찬송과 기도와 묵상이 아버지 하나님께 다 연락되기를 원합니다. 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기원하옵나이다. 아멘. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본도 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저로서 사한 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통한 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 하나님의 평강이 당신의 삶에 넘쳐나기를 평강 하나님의 평강
이것으로 나의 구주 삼고 성령과 비로소 받는다니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다. 이것이 너의 간증이요 이것이 너의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 우주를 찬송하리로다. 온전히 주께 맡긴 내요 사랑의 음성을 듣는 중에 천사들 왕래하는 것과 하늘의 영광 보리로다. 이것이 너의 거쟁이요 이것이 너의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 우주를 찬송하리로다. 주 안에 기쁨 누림으로 마음의 건강이 잔잔하니 세상과 나는 망고하고 우속한 주만 보이로다. 이것이 너의 간증이요 이것이 너의 찬송이지. 나 사는 동안 끊임없이 우주를 찬송하리로다. 그때까지 내 맘의 찬송인데 애통하는 슬픔이 있어도 지나치는 세상을 생각하니 이 세상은 내 집이 아닐세. 그때까지 찬송하며 기쁘게 주를 따라가네. 그때까지 주를 만나보리 주날 보러 세상 제목 끝같이 상실하며 잠시 동안 조진 것일세. 세상 제목 날 괴롭게 하여도
교동문 18번 함께 교독하겠습니다. 하나님은 우리를 긍휼히 여기사 복을 주시고 그 얼굴빛으로 우리에게 비추사 하나님의 민족들로 주를 찬송케 하시며 열방은 기쁘고 즐겁게 노래할지니 하나님의 민족들로 주를 찬송케 하소서. 땅의 그 소산을 내었도다. 하나님이 우리에게 복을 주시리니 아멘. Our Father God, our heart declares you as our Lord. And we thank you for calling us to worship you on this Sunday. You are here in your presence now and forever because we are sanctified by the blood of Jesus and the Holy Spirit that seals us. We pray that you will call out all your people to worship you. Guide our heart to be glad as one, pleasing you for your glory and majesty. We pray and desire that the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things on earth and things under this earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is the Lord to the glory of our Father God. We ask for anointing of the Holy Spirit will be on every individuals in this room and in our church. We pray that the presence of the Holy Spirit would be evident in our service, and our worship presence will be pleasing to you. We ask you, Lord, to breathe afresh upon everyone your words when we hear our ministers speak your message. Let us hearts be delighted in your words when we listen to your spoken words. We ask that our minister be filled with your wisdom, guidance, strength, and deliver your message to change us to your will, for you are our molder. We ask for your power, blinding spirits that keeps us from receiving your words in our spirit. Let us see with our own eyes and hear with our own ears and understand in our heart. Let your words search deep in our hearts, change us and heal us. Mold our church and use our church as your tool to reach out to share your love with others, and even those who are not a bridge between our community, so that your name will be glorified. We ask for your strength to live as Jesus did. Let our will submit to you, and we call your name in our weakness, for you to give us strength for our frail hearts. Give us heart and wisdom to live in delight of your words. Again, your power and strength is what we're asking for. Wisdom in our hearts to be open to receive your words and to understand the words of God will have free course and guide our heart to be unhindered. That our faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. We pray that you will give us the boldness to declare your words as your ambassadors. We pray that our words will come with power to heal the sick, cast out devils, and meet every needs of the worshiper in our church. And as you have said and promised, we believe, as stated in Psalms, he sent his word and healed them and delivered them from their destructions. We pray that every sick and oppressed person will be healed, freed and delivered by the power of the Holy Spirit. We pray that our worship will yield to the Holy Spirit and your will be done. In the name of Jesus Christ, amen. 오늘 하나님이 우리에게 주시는 말씀은 로마서 8장 18절에서 25절입니다. 생각건대
현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. 피조물에 고대하는 바는 하나님의 아들들에 나타나는 것이니 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복해 하시는 이로 말미암음이라. 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종노릇 한 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통하는 것을 우리가 아나니 이뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자 될 것 곧 우리 몸의 구속을 기다리느니라. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요. 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 아멘. 저희 부부는 처음에 미국 올 때 캔사스로 도착을 했습니다. 한 1, 2년쯤 됐을 때인가요? 캔사스에 초저녁에 자동차를 몰고 한적한 시골 마을길을 운전해 가고 있을 때였습니다. 어둑어둑해지는 저녁 하늘에 별 하나가 떠 있는 것을 보았습니다. 그때 제 마음에 이런 생각이 들었습니다. 하늘에 수많은 무별이 아니더라도 단 하나의 별이면 족하다. 별빛 하나면 어둠 속에서도 충분히 소망을 가질 수 있지 않는가, 그런 생각이 들었습니다. 우리가 살면서 우겨쌈을 당하고 사방에 참 아픔을 주는 사건들이 가득 차 있어도 내 마음을 붙잡아 줄 수 있는 작은 희망, 뭐라도 한 가지만 있다면 우리는 견디고 우리에게 맡겨주신 삶의 여정 끝까지 달려갈 수 있으리라 믿습니다. 많은 사람들이 삶의 침체를 호소하고 시리의 감정을 호소하는데 그런 경우에는 붙잡을 만한 희망이 없기 때문에, 한마디의 위로도 들을 수 없기 때문에 그런 것 아닙니까? 그런데 감사하게도 하나님께서는 우리에게 상황이 어떻다 할지라도, 세상 분위기가 어떻다 할지라도 흔들리지 않는 완전한 우리의 소망이 있음을 말씀해 주고 있습니다. 오늘 정명인 집사님 읽어주신 로마서 8장은 바로 그런 사실을 우리에게 말해주고 있는데요. 우리가 붙잡을 수 있는 흔들리지 않는, 시들지 않는 소망, 그것은 바로 하나님 나라에 대한 소망입니다. 오늘 읽어주신 말씀인데 다시 한번 읽겠습니다. 로마서 8장 18절 말씀입니다. 생각컨대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. 현재 우리는 고난의 길을 갈지 모릅니다. 이 세상은 어려움이 있습니다. 그러나 장차 우리에게 나타날 영광이 있음을 말해주고 있습니다. 그 영광은 이 세상의 것과 비교할 수 없다 했습니다. 우리가 이 세상에서 얻는 영광 지나가는 겁니다. 이 세상에서 얻는 고난도 시련도 다 지나가는 겁니다. 그러나 장차 우리에게 주어질 약속된 하나님의 나라의 영광은 흔들리지 않고 시들지 않는 영원하고 완전한 것입니다. 그 영광의 때가 우리에게 예비되어 있음을 말씀합니다. 우리는 인생 여정 그냥 가는 것이 아니라 바로 그 영광을 향하여, 예비된 하나님의 나라를 향하여 천성길을 향해 가고 있는 것입니다. 스위스의 정신의학자이고 내과 의사인 폴 투르니에는 인간장소 심리학이라는 책을 썼습니다. 인간장소 심리학이라는 책에서 이렇게 말했습니다. 우리 인생이 살아가는 것은 시간과 시간 사이에 살아가고 있는 것이다. 태어나서 성인이 되기까지, 성인이 돼서 노년이 되어 맡겨주신 세월을 살기까지, 꿈을 꿈고 그 꿈을 현실로 실현에 이르기까지, 서커스 공연장에서 그네를 뛰는 사람이 팔을 놓고 자기를 잡아줄 사람을 만날 때까지 시간과 시간 사이에 우리는 이 세상을 살아가고 있다 얘기를 했습니다. 이렇게 살아가면서 때로는 긴장도, 두려움도, 염려도 겪고 때로는 성취를 하는 만족과 감사와 기쁨도 얻으며 이 시간 사이를 살아가고 있다 했습니다. 폴 투르니의 말처럼 우리는 긴 시간, 시간과 시간 사이를 살아가고 있음이 맞습니다. 크게 본다면, 더 넓게 본다면
이 세상에서의 시간에서 영원한 나라의 시간에 이르기까지 우리는 그 시간의 여정을 달려가고 있습니다. 믿음의 여정입니다. 그 나라에 이를 때까지 우리는 영광의 소망을 가지고 살아가는데요. 죄인이 멸망에 처할 자리에서 영생의 주 예수 그리스도를 만나 구원을 얻는 그 시간까지, 한 사람이 거듭나 하나님의 자녀가 된 이후에 이 세상을 살다가 영광의 그 나라, 약속된 나라, 하나님 나라에 이르기까지 믿음의 여정을, 이 세상을 우리는 살아가고 있습니다. 우리를 돕기 위해 오신 하나님의 성령은 바로 우리가 바라보고 사는 것, 우리가 발딛고 사는 이 세상이 다가 아니고 우리는 지나가는 나그네요 행인처럼 이 세상을 살아가는 것이고, 우리에게 약속된 완전한 영원한 영광의 나라가 예비되어 있음을 날마다 일깨워주고 있습니다. 그 영광의 소망을 가지고 살아가도록 우리를 돕고 계십니다. 그런데 성경이 우리에게 말씀해 주고 있는 것입니다. 우리만 하나님의 나라를 고대하며 그 나라를 향하여 간절한 마음을 가지고 가는 것이 아니라, 우리가 바라보고 있는 피조의 세계가 우리와 함께 하나님의 나라에 믿음의 사람들이 이를 그때를 기다리고 있다고 성경은 말을 하고 있습니다. 오늘 말씀입니다. 로마서 8장 19절 말씀 같이 읽겠습니다. 피조물에 고대하는 바는 하나님의 아들들의 나타나는 것이니. 피조물은 하나님에 의해 창조된 모든 자연세계입니다. 하나님의 아들들이 나타난다는 것은 무엇을 말합니까? 그리스도께서 재림하실 때 죽은 자나 산 자나 모두 영화로운 몸으로 변화되어 부활의 영광에 참여하는 그때를 가리켜 말합니다. 고린도전서 15장 51절 52절이 증거합니다. 보라, 내가 너희에게 비밀을 말하노니, 세상이 알지 못하는 사실을 말하노니, 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔의 순식간에 호련히 다 변화하리니, 나팔 소리가 나매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살고 우리도 변화하리라. 영화로운 몸으로 변화되리라. 자연세계는 우리 믿는 사람들이 이처럼 부활의 영광에 참여하는 그때를 고대하고 있다고 성경은 말을 하고 있습니다. 이유가 뭡니까? 피조물 세계가 이처럼 믿는 사람들이 하나님의 영광에 참여하는 그때를 기다리는 이유가 뭡니까? 피조물이 본래의 모습으로 회복이 되는 은혜를 또한 얻기 때문입니다. 믿는 사람들이 부활의 영광에 참여하는 그때의 자연세계도, 허무한 죄악 가운데 빠져있던 자연세계도 회복이 되는 은혜를 얻게 되기 때문이에요. 오늘 성경이 그 사실을 말해줍니다. 로마서 8장 20절 21절 같이 읽겠습니다. 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복케 하시는 이로 말미암아 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 앉아서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이라. 성경은 말하고 있습니다. 피조물이 허무한데 굴복해 있고 여기 종로로 썩어짐의 종로로 타고 있다고 이야기를 하고 있습니다. 아담이 범죄했을 때 이 자연세계도 함께 하나님 앞에 저주 아래 놓이게 되었습니다. 창세기 3장 17절 18절 말씀입니다. 땅은 너로 인하여 저주를 받고, 사람의 범죄로 인하여 이 땅도 저주를 받았노라고 기록을 하고 있습니다. 너는 종신토록 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이라. 아담의 범죄로 자연세계도 함께 저주하게 아래 놓이게 된 것을 말하고 있습니다. 그러나 하나님의 계획은 예수 그리스도의 대속의 은혜로 죄사함의 은혜가 온 세상에 임하게 되고 하나님의 자녀들이 부활의 영광에 참여하게 되는 그때에 피조물도 본래의 상태로 회복되게 하시는 것입니다. 이사야 11장 6절에서 9절까지 선지자는 하나님께서 회복하실 자연세계를 바라보며 이렇게 증거했습니다. 같이 읽겠습니다. 그때에 이리가 어린 양과 함께 거하며
표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있어 어린아이에게 끌리며 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 뜯을 것이며 젖먹는 어린아기가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 어린아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라. 나의 거룩한 산 모든 곳에서 해됨도 없고 상함도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮은 같이 여호와라는 지식이 세상에 충만할 것입니다. 자연 세계가 회복이 되는 그때가 올 것이라고 말씀하고 있습니다. 자연을 뜻하는 라틴어가 있습니다. 나투라, 나투라. 그 말은 해산이라는 뜻을 가지고 있습니다. 마치 산고를 치르는 여인처럼 자연 세계는 탄식하며 회복의 때를 기다리고 있음을 의미하고 있지 않습니까? 그러니 새들이 노래를 하고 산천초목이 바람에 춤을 추고 꽃들이 만발하여 향기를 쏟아내고 쏟아지는 폭포의 장엄한 소리 우리는 들으며 감탄합니다. 물론 천지를 창조하신 하나님을 찬송하는 소리지만 그 속에서는 하나님의 은혜의 때가 속히 오기를, 하나님의 은혜의 때가 속히 오기를 부르짖는 자연의 탄식이 그 속에 들어있습니다. 그러니 우리가 사는 이 세상은 어서속히 믿는 자들이 일어나기를 바라는 간절한 자연의 거룩한 탄식으로 가득 차 있는 자연 세계일 것이고, 우리의 시간, 인류 역사는 의미 없이 그냥 반복되는 것이 아니라 거룩한 긴장 속에서 믿는 사람들이 어서속히 일어나서 주님의 재림이 이 땅에 이루어지고 온 피조물이 회복되기를 간절히 바라는 거룩한 기다림이 있는 자연 세계인 것입니다. 그러니 한 사람이 자기의 허물과 잘못을 인식하고 깨닫고 회개하여 주 예수 그리스도 앞에 돌아와 굴복한다는 사건은 보통 사건이 아닌 것입니다. 온 세계가 놀라고 감격하고 박수를 칠 사건. 성경에는 자연만 아니라 한 사람이 회개하고 주 앞에 돌아올 때 하늘에서 큰 기쁨이 벌어진다고 기록을 하고 있습니다. 우리 주님께서 이런 양 한 마리를 찾고 돌아와서 친구를 불러 잔치를 벌이는 목자에 대한 비유를 얘기하시면서 말씀을 하셨어요. 누가복음 15장 7절 말씀 같이 읽겠습니다. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 하나가 회개하면 하늘에서는 회개할 것이 없는 의인 99을 인하여 기뻐하는 것보다 더하리라. 죄인 하나가 회개하면 하늘에서 이처럼 큰 기쁨이 있겠다고 말씀하고 있습니다. 그러니 한 사람이 돌이켜 주 예수 그리스도 앞에 나와 주님, 예수님 나의 구주가 되십니다 고백하는 그 사건은 천지에 감동을 주는 사건이고 하늘에 기쁨을 주는 사건인 것입니다. 그래서 날마다 하나님은 우리의 심령의 문을 두드리십니다. 의의 길, 생명의 길 하나님 나라로 인도하기 위해 우리의 심령의 문을 두드리고 계십니다. 인간관계에 있어서 중요한 것 한 가지를 얘기하라고 한다면 저는 경청이라고 얘기하고 싶습니다. 서로를 들을 때 서로를 깊이 알고 서로를 들을 때 진정한 사랑이 이루어질 수 있기 때문에 사람을 살리고 세우고 선한 영향력을 끼치는 일은 경청으로부터 이루어지기 때문에, 그러나 인간관계의 경청은 하나님과의 관계에 있어서 경청으로부터 출발되어야 합니다. 우리에게 말씀하시고 의의 길로 인도하신 하나님의 음성을 들을 때 우리는 진정한 생명의 길을 찾을 수 있고 진정한 삶의 길을 찾을 수 있기 때문에 지혜로운 사람은 하나님의 음성에 귀를 기울이고 그 음성을 듣습니다. 1986년에 인종차별 철폐와 인권 신장을 위한 노력의 공로로 노벨 평화상을 받으신 분이 있습니다. 그분은 유대인계 미국인 작가이자 교수인 엘리 위젤입니다. 엘리 위젤이 이런 말을 했습니다. 한 여행자가 숲길을 가다가 길을 잃었습니다. 어느새 해는 서편에 기들고 어둠이 숲속에 밀려들기 시작했습니다. 어디로 가야 할지 갈 길을 잃었습니다. 사방에
위험이 도사리고 있어서 두려움이 이 사람에게 찾아왔습니다. 게다가 번개가 번쩍이고 폭풍우가 쏟아지기 시작했어요. 이때 윌리 위젤은 이런 얘기를 했어요. 이럴 때 미련한 사람은 번갯불에 더욱 두려움을 갖고 갈 길을 잃고 방황하겠지만 지혜로운 사람은 번갯불빛이 비춰주는 길을 찾아서 가야 할 길을 간다고 그랬어요. 우리 인생 여정에, 우리 믿음의 여정에 참 적용이 되는 귀한 이야기입니다. 살다 보면 실망감, 낙심의 감정, 어려움이 우리에게 찾아올 수 있습니다. 그러나 미련한 사람은 내게 찾아온 시련을 붙들고 왜 이런 일이 나에게 찾아왔는지 절망에 빠지고 낙심과 탄식에 빠지겠지만, 지혜로운 사람은 분명히 살아계신 하나님께서 행하시는 일이 있고 주께서 비추어 주시는 빛이 있음을 알고 어려움 속에, 어둠 속에 주께서 비추어 주시는 은혜의 빛을 따라 하나님의 인도하시는 그 길을 가게 될 것입니다. 환경을 통해 우리를 부르시고 기록된 말씀을 통해 우리를 부르시고 성령을 통하여 우리의 양심에 호소하시는 하나님의 음성에 귀를 기울일 때 인생의 잘못된 길에서 돌이켜 구원의 주 예수님께로 나올 수 있고 하나님이 인도하시는 참된 길, 의의 길, 생명의 길을 갈 수 있습니다. 하나님께서 우리 사람의 심령을 밝혀주시고 우리를 인도하고자 하는 확실한 길은 육신을 입고 우리 가운데 찾아오신 하나님의 아들 예수 그리스도입니다. 그래서 요한복음 3장 16절에 말씀하지 않습니까? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 멸망의 길에서 영생의 길로, 심판의 길에서 의의 길로 하나님의 나라로 우리를 옮겨주시는 그 길 되시는 예수 그리스도, 우리의 길이요 진리요 생명이 되시는 예수 그리스도께로 나오는 길로 우리를 인도하기를 원하십니다. 누구든지 그리스도 안에 거하는 사람은 죄 용서함을 받아 영생과 하나님의 나라를 얻고 이 세상 살아가지만 그 영광의 나라를 소망하며 살아가는 은혜를 얻게 하십니다. 이 은혜 안에 우리가 거하기를 하나님께서 오늘도 우리를 부르시고 인도하시고 주의 성령으로 우리의 심령에 갈 길을 보여주십니다. 우리가 이 세상에 홀로 사는 것이 아니고 바로 우리에게 주신 약속된 하나님의 나라의 영광의 소망을 가지고 살고 있음을 기억하기를 원합니다. 오늘 성경 말씀은 이처럼 영광의 소망을 가지고 사는 우리에게 하시는 말씀이 있습니다. 그것은 우리가 영광의 소망을 얻기까지, 하나님의 나라를 얻기까지, 그 나라에 이를 때까지 참음으로 기다리라고 말씀하고 있습니다. 참고 기다리라고 말씀하고 있습니다. 오늘 말씀 로마서 8장 23절 25절 같이 읽겠습니다. 이뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것 곧 우리 몸의 구속을 기다리느니라. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요. 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 참음으로 기다릴지니라. 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리란 무엇을 말합니까? 성령의 인도하심으로 예수 그리스도를 아는 믿음을 얻게 해주셨고 예수 그리스도를 믿음으로 영생과 하나님의 나라를 얻은 것을 가리켜 말합니다. 그러므로 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 하나님 나라를 얻은 사람이 되었으니 이 세상을 살아가면서 혹 믿는 일로 고난을 당하고 우리의 삶에 어려움과 슬픈 일을 당하는 일이 있다 할지라도 영광의 때가 우리에게 있으니 그때까지 참음으로 기다리라고 말씀을 하고 있는 것입니다. 참음으로 기다릴지니라. 이것은 무엇을 말합니까? 하나님을 믿고 신뢰할 것을 말씀하고 있습니다. 영광의 그 나라를 약속하신 하나님께서 영광의 그 나라에 이를 때까지 우리와 동행하시며
지키시고 돌보아 주실 것이기 때문입니다. 얼마 전에 저희 교단의 한 사역자가 아프리카 선교에 헌신을 하셨습니다. 자비령 선교, 말하자면 전문인 사역자로 그곳에 가서 일을 하며 선교 사역을 감당하는 그 일에 헌신을 하고 교단에 자비령 선교사로 허락을 해달라고 신청을 했습니다. 제가 그분을 위해서 추천서를 써드리고 마지막 인터뷰하는 그 시간에 추천인으로 함께 동참을 했습니다. 장시간 대화가 오고 갔습니다. 자비령 선교사 파송 책임자들 여러분이 나와서 많은 각도에서 질문을 했습니다. 모든 것이 다 끝나갈 무렵에 사역자가 이런 질문을 했습니다. 아프리카 타지에 있을 때 건강상의 어려움이 찾아오고 그럴 때 건강보험 문제가 어떻게 됩니까? 그럴 때 자비령 선교사 파송자 책임자가 이런 얘기를 했습니다. 선교사님, 그 점은 걱정하지 마십시오. 선교사님이 온 마음을 다해 아프리카 땅에 그들을 섬기며 사역을 하시도록 건강보험 문제는 우리 교단이 책임을 질 것입니다. 그러니 건강상에 어떤 어려움이 있다 한다면 즉시 연락을 주시기 바랍니다. 저는 그 이야기를 들으며 이런 생각이 들었습니다. 교단의 선교사 파송 책임자가 건강에 걱정하지 말고 보험 문제에 우리가 책임을 지겠다고 말씀을 하신다면 하물며 전능하신 하나님께서 하나님의 자녀된 자녀들이 이 세상을 살아가면서 주의 뜻을 구하고 주의를 위해 힘쓰며 살 때 어찌 더 잘 우리를 돌보아 주시지 않겠는가? 여러분, 그런 믿음이 생기지 않습니까? 하나님을 신뢰하고 의지하는 사람을 주께서 지키시고 책임져 주시고 돌보아 주십니다. 우리가 그런 믿음을 가진다면 어떤 일이 있다 할지라도 우리는 강하고 담대한 마음을 가질 수 있습니다. 저희 교단 CNMA에 선교사님으로 일을 하셨던 임준호 선교사님이 몽골에서 사역을 하셨을 때였습니다. 그때는 선교사가 마음 놓고 복음을 전할 수 없는 때였습니다. 자칫 모든 것이 발각이 되면 추방이 되는 그런 상황이었습니다. 그런 상황에 임준호 선교사님들이 현지인들을 부르고 원주민들을 양육하며 제자로 삼고 함께 계획했던 일이 있는데 그곳에 학교를 세워서 학생들을 복음을 가르치고 그들을 양육해서 하나님 나라의 일꾼으로 만들고자 하는 그런 프로젝트를 가지고 일을 준비하고 있었습니다. 한참 일이 진행돼 가던 어느 날 원주민 사역자가 경찰서에 호출을 당했습니다. 경찰관이 그동안 임준호 선교사님과 그의 제자들이 행하고 있는 모든 일들을 샅샅이 조사한 서류 뭉치 한 뭉치를 보이면서 여기 기록된 모든 것이 다 사실이냐 질문했습니다. 추방될 판이었어요. 원주민 사역자가 두려움이 가득 찼습니다. 그리고는 하루의 말미를 구했습니다. 내일 대답을 하면 안 되겠느냐. 그리고는 돌아왔어요. 그리고 임준호 선교사님께 그 모든 사실을 말하면서 두려움에 빠져 얘기해서 선교사님은 어떻게 하면 좋습니까? 모든 것이 끝난 것 같습니다. 그때 임준호 선교사님이 이렇게 말했어요. 형제여, 두려워하지 마세요. 형제가 나를 만나 배우고 듣고 안 모든 것을 있는 그대로 말하세요. 우리가 현재 계획하고 있는 학교를 설립하고자 하는 이 모든 프로젝트도 다 말해도 괜찮습니다. 임준호 선교사님이 자신이 양육한 제자에게 이렇게 말한 것은 그 땅에서의 선교 사역을 포기하고 싶은 마음이 있었기 때문에 그런 게 아니에요. 모든 것 이미 다 아시고 선한 길 인도하시는 하나님을 향한 전적인 신뢰심이 그의 마음에 있었기 때문에 원주민 사역자가 선교사님에게 말을 듣고 그 다음날 경찰서에 찾아갔습니다. 그리고 자기가 임 선교사를 만나 듣고 배운 모든 걸 다 얘기했어요. 그리고 학교를 세우고자 하는 모든 프로젝트를 있는 대로 다 얘기를 했어요. 경찰관이 감동을 받은 거예요.
자기들이 조사한 서류뭉치에 있는 그대로 다 원주민 사역자가 얘기하는 그 솔직함에 감동을 받았고, 그리고 그들이 계획한 일이 나쁜 일이 아니라 청소년들을 교육하고자 하는 학교를 세우겠다는 것이 감동을 받아 이 경찰관이 앞장서서 학교 건립 허가를 받도록 도와주었습니다. 하나님의 행하신 일이었어요. 하나님을 신뢰하고 의지하는 사람을 주께서 지키시고 돌보아 주십니다. 잠언 16장 3절에 말씀합니다. 너희 행사를 여호와께 맡기라. 그리하면 너희 경영하는 것을 이루리라. 너희 행사를 여호와께 맡기라. 그런데 때로는 우리가 믿음으로 하나님을 의지하며 시작한 일이 실패로 돌아가고 앞길이 막힐 때가 있습니다. 그러나 그런 때도 우리는 하나님을 신뢰해야 합니다. 하나님의 일하심은 여전히 계속되고 하나님 모든 것 합력하여 선을 이루어 주실 것이기 때문입니다. 영국의 잔 버년이 감옥에 갇혔을 때 사람들은 그를 불쌍히 여겼습니다. 큰 불행을 당한 사람으로 여겼습니다. 그러나 그는 감옥소에서, 절망의 감옥소에서 불후의 명작인 철로 역정을 처술하지 않았습니까? 사도 바울의 1차, 2차, 3차 전도 여행을 다니며 그의 간절한 마음의 소원은 로마로 가는 것이었습니다. 하나님이 그에게 길을 열어주셔서 로마로 가게 하셨습니다. 그러나 바울이 기대했던 방식대로는 아니었습니다. 죄수의 몸이 되어 로마로 가게 되었고, 그가 기대했던 대로 로마 거리를 활보하며 다니면서 예수 그리스도의 복음을 전할 상황이 아니었습니다. 그는 억류된 죄수의 몸으로 로마 땅에 거야만 했습니다. 인간적으로 보면 낙심된 상황이고, 이것이 하나님의 인도하신 것인가 실망할 수 있는 그런 상황이었습니다. 그러나 보십시오. 바울은 로마에서 억류되어 있는 동안에 기독교 복음의 체계를 세울 수 있는 위대한 성경을 썼는데요. 에베소서, 빌립보서, 골로새서, 빌레몬서, 디모데 후서를 로마에 억류되어 있는 동안에 썼습니다. 합력하여 선을 이루게 하시는 하나님. 하나님을 의지하고 하나님 나라를 소망하며 사는 사람은 결국에 합력하여 선을 이루신 은혜를 얻게 되니 끝이 항상 좋습니다. 그 은혜를 안다면 어떤 어려움이 있다 할지라도 우리는 세상을 바라보기보다 하나님을 바라보고 내 낙심된 감정에 끌리기보다 도우시는 하나님을 의지하며 최후의 가장 좋은 것, 가장 큰 영광의 때가 있음을 소망하며 하나님께 아뢰고 의지하는 우리가 되기를 원합니다. 빌립보서 4장 6절 7절에 말씀합니다. 같이 읽겠습니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 어떤 일이 있어도 감사한 마음으로 하나님께 아뢰라고 말씀을 하고 있습니다. 또한 참음으로 기다릴지니라. 무슨 말씀입니까? 어떻게 우리가 기다려야 되겠습니까? 정결한 삶을 살며 주님의 일에 힘쓰므로 영광의 그때를 기다릴 것을 말씀하고 있습니다. 정결한 삶은 하나님의 말씀에 굴복함으로 얻을 수 있습니다. 혹 잘못된 길을 갈지라도 겸손히 회개하고 돌이킴으로 우리는 정결한 삶을 살아갈 수 있습니다. 요한일서 1장 9절이 말씀하지 않습니까? 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이라. 우리는 다 허물투성이 연약함 가운데 넘어진 가운데 살아갑니다. 그러나 회개할 때마다 다시 일으켜주시고 정결케 하시고 우리가 가야 할 길이 어딘지 그 길로 우리를 한 걸음씩 인도해 주시는 은혜 가운데 살아갑니다. 겸손히 회개하며 부끄러움이 없는 빛 가운데로 걸어갈 때 우리는 기쁨으로 하나님의 나라를 소망하며 살아갈 수 있습니다.
우리가 더욱 적극적으로 정결한 삶을 사는 것은 주님의 선한 일에 열심을 내는 것입니다. 빛 가운데를 열심히 걸어갈 때 우리는 어둠의 길에 관심을 갖지 않을 수 있기 때문에 주님의 일은 곧 주님이 우리를 섬기셨듯이 다른 사람을 귀히 여기고 돌보고 섬기는 것입니다. 우리가 다른 사람을 섬기며 주님을 섬길 수 있습니다. 골로새서 3장 23절 24절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 주께 하듯 하고 사람에게 하듯 하지 말라. 이는 유업의 상을 주께 받을 줄 알미니 너희는 주 그리스도를 섬기느니라. 사람을 섬기며 주님을 섬기게 되고 주님을 섬기는 사람이라고 한다면 다른 사람을 귀히 여기고 존중하고 섬기는 삶의 증거가 있어야 될 것입니다. 많은 사람들이 말합니다. 행복해지려면 자기가 좋아하는 일을 해야 된다고 말합니다. 그럴 수 있을 것입니다. 우리가 좋아하는 일을 하며 성취감도 얻고 만족도 얻고 기쁨을 얻을 수 있을 것입니다. 그러나 더 차원 높은 행복의 길이 있습니다. 그것은 내가 좋아하는 일을 하면서 그 일을 통해 하나님께 영광을 돌리도록 방향을 정하는 것입니다. 그리고 하나님이 기뻐하시는 것을 내가 또한 기뻐할 수 있도록 우리의 삶의 방향을 정하는 것입니다. 진정한 만족과 기쁨은 하나님이 기뻐하시는 일, 곧 다른 사람을 유익하게 하고 섬기면서 얻을 수 있기 때문이에요. 우리 CNM의 교단의 핵심 가치를 설명하는 자료에 소개된 영국 사람이 있습니다. 영국 상원 의원인 앤서니 애슐리 쿠퍼입니다. 애슐리 쿠퍼. 이분은 산업혁명 시절에 사회 약자들을 위한 법안 제정에 힘을 썼습니다. 노동자들의 안전한 노동 환경, 정당한 임금을 위한 법, 아동노동법, 정신질환자들을 법안 등 수많은 사회복지 법안들을 제정을 했습니다. 그는 이런 입법 활동을 하면서 많은 반대와 비난에 부딪혔습니다. 기업가들이 좋아할 일이 없었습니다. 노동법을 제정할 때 수많은 사람들이 반대를 했습니다. 그러나 그는 이에 굴하지 않고 그의 의정활동 40년 동안 사회 약자들을 위한 이런 법안 제정에 심혈을 기울였습니다. 그의 말년에 한 사람이 그에게 질문했습니다. 무엇이 당신으로 하여금 약자들을 위해 살도록 동기를 부여했습니까? 그때 애슐리 쿠퍼가 이런 얘기를 했습니다. 나는 살면서 단 한순간도 잊지 않은 것이 있습니다. 그것은 우리 주님 예수 그리스도 곧 재림하실 거라는 사실입니다. 애슐리 쿠퍼는 다시 오실 주님 만날 그때를 생각하면서 무엇이 중요한지를 생각했어요. 사람들이 얻는 인기, 자기가 높임을 받는 것들, 다 지나가는 것들임을 알았습니다. 다시 오신 주님 만날 때 진정으로 주께서 칭찬하시고 인정하실 것이 무엇인지를 그는 생각했기 때문에 인기 없는 이런 법안 제정에 심혈을 기울였던 것이죠. 우리는 다시 오실 주 예수 그리스도를 만날 사람들입니다. 다시 오신 주님과 함께 영광의 아버지의 나라에 참여할 사람들입니다. 그 영광의 때를 기다리는 사람으로서 주님이 기뻐하시는 일, 주님의 일, 주님을 섬기듯 다른 사람을 섬기는 그 일에 동참해야 할 것입니다. 최근에 어느 성도님이 저한테 이렇게 말했습니다. 일할 수 있을 때 일해야 되죠. 아직 젊고 일할 수 있는 기회가 주어졌을 때 열심히 일해야죠. 그 말씀을 듣고 얼마나 제가 감동이 됐는지 모릅니다. 삶의 목적을 아시고 방향을 찾고 그 일에 관심을 기울인다는 것이 얼마나 복된 일입니까? 아직 낮을 때 일하고 아직 일할 수 있는 기회가 주어졌을 때 일하는 것이 참으로 지혜로운 사람의 삶의 길인 줄 믿습니다. 주님 오시기 전까지 더욱 사랑하며 더욱 섬기며 한 사람이라도 더
그리스도 앞으로 인도하는 일에 우리의 재능을 사용하고 은사를 사용하고 삶의 차원을 사용하는 우리가 되기를 원합니다. 주님의 일에 힘쓸수록 하나님의 나라가 더욱 가깝게 보이게 될 것입니다. 그 나라를 기쁜 마음으로 소망하게 될 것입니다. 그리고 영광의 그 나라에 참여할 때 주께서 우리가 이 땅에 살면서 행한 선한 일을 다 기억하시며 주께서 칭찬하시고 상급으로 갚아주시리라 믿습니다. 성경을 보십시오. 고린도전서 15장 58절 말씀 같이 읽겠습니다. 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알매니라. 우리의 수고가 주 안에서 결코 헛되지 않습니다. 이 은혜가 우리에게 있기를 원합니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님, 우리가 이 세상 그냥 사는 것이 아니라 하나님의 나라 영광의 그 소망을 가지고 살고 있음을 일깨워 주시니 감사합니다. 하나님 나라의 소망을 가진 사람으로서 그때까지 참고 기다리며 의의 길 주님의 일에 더욱 힘쓰는 우리가 되게 하여 주옵소서.
귀한 찬송 감사합니다. 큰 은혜가 되었습니다. 화상이 거의 치료가 다 돼가고 있다고 말씀을 하십니다. 그까지 여러분 중보기도해 주시면 감사하겠습니다. 박경진 집사님이 오늘 그리고 다음 주에 시카고 마라톤대에 참여하고 계십니다. 또 위에서 기도를 부탁드립니다. 우리 자리에서 기립하셔서 함께 찬송하겠습니다. 지금은 우리의 구원의 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑하심과 성령의 위로 교통 임재하심이 오늘 예배가 돌아가는 성도들의 심령과 가정과 산업의 현장 위에 이제로부터 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다.